The other day we discussed the idea between knowledge, Обсуждали мы идею между знанием, which is relational, что является It's- предметом взаимоотношений. its experience of the other, Это опыт понимания другого, видимо. and knowledge is based upon reality and truth. И знание, основанное на настоящем и на истине. And so it is the powers of our intellect, the ability of our mind, Способность нашего интеллекта или нашего рассудка that allows us to understand. позволяет нам понимать. But it isn't knowledge, it's understanding of knowledge. Но не знание, а понимание этого знания. Man's ability to know Способность человека знать depends upon зависит your attitude, your disposition, от вашего отношения и расположения, your availability to от understand. вашей доступности к пониманию. It depends upon nature and your nature. Это зависит от естества, как бы вокруг вас и естества вашего. And it depends upon the condition Это зависит от условий of your organs of understanding. ваших органов понимания. What are the organs of understanding? Какие органы понимания? Your actual mind, your brain that has the capability of understanding, То есть ваш ум, который, или ваш мозг, который имеет способность к пониманию, intelligence. ваша воспитанность к этому. Then there are also the spiritual and emotional organs. Также духовные и душевные, да, органы. If your physical mind, Вот your intellect, ваш физический интеллект, ваш ум, is deficient, если он ущербен, is damaged, если он поврежден, is under some kind of control, если он чем-то контролируем, it reduces your ability to understand. он понижает вашу способность к пониманию. We all understand that. We know that. Мы все это понимаем и знаем. In our school systems, we have special education classes for those who are excelling and for those who are not doing anything. В нашей школе есть специальное образование для тех, кому не хватает и у кого, наоборот, с избытком. If you are going to have a major surgery Если вам должны провести серьезную операцию, and your life is dependent upon it, и ваша жизнь от этого you try зависит, and find the doctor who has had the greatest experience, вы попытаетесь найти доктора с самым лучшим опытом, who is recognized as being the authority in that field. которого вы распознали и определили авторитетом в этой области. And if your life is depending on that surgery, you go to the best you possibly could find who's the most intelligent. Если ваша жизнь зависит то к операции вы найдете человека на более образованного и опытного. So we all recognize that not all people have the same capabilities. Мы все распознаем, что не все люди имеют одинаковые способности. And therefore, everyone's opinion of things are not of the same value. Поэтому мнение каждого человека не имеет ту же самую значимость. If you wanted to understand the concept of the galaxies in the universe Если бы вы хотели понимать концепцию галактики Вселенной and what light years means and all those things, и что это вообще подразумевает, you wouldn't go to some guy световые годы, who's sitting in Tompkins Square Park in New York, stoned out of his mind, вы не пойдете как бы в парк Томпкинс в городе Нью-Йорке, задав who's этим вопрос, lived on marijuana and drugs for the last 20 years, который был обкурен последние 20 лет марихуаной. and say, can you explain to me about light years and Вы galaxies? не расскажете мне про световые годы и галактики, Because you recognize потому что вы понимаете то, что that there are things that condition and distort есть определенные вещи, and которые limit people's understanding. предусловлены, они лимитируют, и они искажены человеческим пониманием. You know it in your own life. Вы знаете это из своей собственной жизни. If you do not prepare your intellect, Если вы не подготовите свой интеллект, you cannot do things. вы не сможете и совершать некоторые вещи. All levels of knowledge Все уровни знаний depend upon зависят the capability of your understanding. от способности вашего к пониманию. If you're stoned, you don't get it. Если вы как If you're drunk, бы обкурены, вы не поймете. Если вы you don't get выпившие, вы не поймете. If you are physically exhausted and can't keep your eyes open, you don't get it. Если вы физически уставшие и не можете даже открывать глаза, вы этого не поймете. If you haven't been in class and there's a complex theory, you don't get it. Если вы не придете на урок, где объясняется сложная теория, вы We это не know that. поймете. Мы это знаем. Man himself does not make truth. Человек сам по себе истину не создает. It's not possible. Это невозможно.
Because truth is about knowledge. Потому что истина — это о знании. Truth is about revelation. Потому что знание — это об откровении. Truth is about someone, not something. И знание — это о ком-то, а не о чем-то. And so when we say, I don't believe it, Когда мы говорим «я в это не верую», for other than yourself, so what? кроме как другим, ну и что? I don't believe in God. Я не верую в Бога. So what? Ну и что? That Что doesn't это? change the reality of God. It only changes it for you. Это не меняет настоящего бытия Бога, это только как бы к вам по отношению. The act of understanding, Действие понимания it is the act of making your own, making something your и own. действие, что-то как бы усвоение и принятие, A truth which already objectively exists and is given. истина, которая уже объективно существует, и она была передана. There is a God. Есть Господь, That is an objective reality. это объективная реальность. It is not subject to the factor of whether you believe it or not. Это не является предметом того, веруете вы в это или нет. So that's, you say, I don't understand God. И вы тогда при этом говорите, я не понимаю Бога. But if you say, I know and I believe Я in знаю, God, что я и верую в Бога. that is an accepting Это принятие того, with your understanding это принятие вашим пониманием of a reality, of a truth that is already given to того us. настоящего, которое было уже нам передано. Whatever a tree is, Какое бы дерево пред нами не было, that's the kind of fruit you'll get. вот такой плод вы получите. An apple tree does not give you bananas. Яблоко, оно не производит бананы. An apple tree gives you apples. Яблоко производит яблоки. And if that apple tree is diseased, И если это яблочное дерево является больным, it will give you bad apples. вы получите от него яблоки плохие. If it's deprived of sunlight, it will die. Если его лишить солнечного света, оно умрет. If it doesn't get enough water, Если оно не получит недостаточно воды, the apples will be small and inadequate. яблоки будут маленькими и совершенно не такими, как должно. So too with our organs of understanding. Как бы так же в точности и происходит с нашими органами понимания. Man has the ability to understand, Человек имеет способность к пониманию, but his understanding of knowledge is dependent upon his но intelligence. его понимание знания зависит от его уровня развития, What is or is not influencing him at the time. на те факторы, которые на него влияют в это время. St. Isaac the Syrian is the Святой one who Исаак gives us Сирский these principles говорит, we're looking at. вот он говорит о тех принципах, которые мы рассматриваем. Said that because of the fall of Adam В связи с падением Адамовым and because of the results of man's development since the fall of и Adam, в связи с результатами развития человека после падения, man's organs of understanding, органы человеческого понимания, our intellect, наш интеллект, our senses, наши чувства, our spiritual life, наша жизнь духовная, our conscience, наше осмысление, совесть our interaction with one another. и наше взаимодействие друг со другом, These organs of understanding are sick, he эти says. органы понимания больны. They've been wounded by the conditions we live in. Они были ранены теми условиями, в которых мы проживаем. Evil, Лукавое или злое, which is a rejection of truth and good, что является отказом от истины и добродетельности, is a sickness of our soul. это заболевание нашей души. All of the organs of understanding Все из органов понимания are made sick when our soul is sick. заболели тогда, когда заболела наша душа. You hear people Часто слышишь людей, saying absolutely shocking and horrendous things. которые говорят совершенно шокирующие и ужасные вещи. It's because their ability to understand God has been sickened Это только потому, что их способность понимать Бога, она была повреждена и заболела by the state of their soul. состоянием их души. The passions, we've talked about these many times. Страсти, о них мы говорили много раз. The perception, the ability to understand, Способность воспринять и способность понять, of the soul to understand, для того, чтобы понимание душой понимания, when it has itself imprisoned by the passions, когда она сама порабощена страстями, или
then its perceptions, its understandings are distorted. То есть наши понимания и восприятия, они искажены. Evil Лукавое and the passions и страсти, are not natural to the soul. они не являются естественными для души. Holiness, Святость, love, любовь, the desire for God, that's natural to the soul. желание Бога, и вот это является естественным для души. But when we talk to the world at large, Когда если мы в общем, в основном или в большем рассматривать мир, so-called modern man, такой так называемый современный человек, our souls are sick, современное человечество, наши души больны. and we live lives that are not connected to God И мы проживаем те жизни, которые с Богом не связаны. because we have crushed Потому что мы, the spiritual understanding of our soul, потому что мы полностью раздавили духовное понимание нашей души. and it no longer is free to see God И она не является больше свободной к видению Бога. because it's controlled by the passions. Только потому, что она контролируема страстями. And we walk away from what is true. И мы уходим всегда от истинного. We desire and we seek that which is И destructive мы желаем видеть то, что является, и иметь то, что является уничтожающим. because our ability to understand is sick. Потому что наша способность понимать, она больна, It's destroyed. уничтожена. The passions Страсти, are not part of the soul. они не являются частью души. They are accidents to the soul. Они являются происшествиями в душе. Accidents meaning they are not part of and not necessary to it. Они являются, я имею в виду, моментом случайности, потому что они присоединяются к нашей душе. The passions are intrusions. They То есть force their way они into your soul. являются вторжением и проникновением в нашу душу. They're unnatural Они не являются естественными. and they make your soul sick. И они ведут к заболеванию вашей души. We've all been there. Мы все были там. How many times have you judged someone? Сколько раз вы осудили кого-либо? How many times have you hated someone? Сколько раз вы ненавидели кого-либо? How many times have you desired and obsessed on someone? Сколько вы кого-то желали и сколько вы раз были кем-то одержимы? How many times have you desired something Сколько раз that has вы controlled your very being? возжелали чего-либо, что контролировало все ваше существо? That's a passion. Это страсть. It's unnatural to the soul. Это не является естественным для души. It makes you make bad judgments for your life. Это не позволяет вам принимать правильные решения в вашей жизни. If you had a big business, Если бы вы руководили большим бизнесом, had lots and lots of employees and made lots of money, и много бы у вас работало работников и зарабатывали бы много денег, and one day you need to hire some very skilled technological person, и в один из дней вам нужно найти человека с хорошими навыками технологическими, because you want to develop a new product line. потому что вы собираетесь создать новую линию продукции. And you send out the information, you're looking for this creative person. Вы рассылаете информацию, ищете этого творческого человека, And along comes somebody in one of the interviews и приходит на интервью один из, who above all others that are Который- applying has all the skills that you really want. который находится над всеми и имеет все навыки, которые вы захотели. There are others close to this person, but not quite to this level. Есть другие, которые достаточно близки к нему, но не And then такого you уровня. realize И ты при этом понимаешь. it is someone you've hated for years. И ты понимаешь, что это некто, которого ты ненавидел годами. And it will cause you enormous stress to make a decision Это to тебе hire or not hire that это person. принесет тебе серьезный стресс, если наймешь этого человека. Because your passions Потому что твои страсти, have gotten in the way of your ability to clearly think. они стали на пути к ясности твоего мышления. St. Isaac says that Святой when Исаак говорит, passions когда страсти, take home in your soul, они как бы поселяются в твоей душе, they uproot, they take out the roots of your soul from God and plant them in the world. они изымают корни твоего роста из Бога и помещают их в мир. So now, instead of realizing your home is with God, Вместо того, чтобы понимать то, что твой дом you там, now где think your Господь, home is the world, ты думаешь теперь, что твоим домом является этот мир. and you desire the world. И ты желаешь этого And by мирского. the world, we mean the state of man after the fall of Под Adam. мирским или под миром мы понимаем состояние этого мира после падения Адамова.
the passions, Страсти. desires Страсти, желания for the things of the world, тех вещей, not the которые created world, являются the world, мирскими, не мира созданного, а обмерщенными, such as wealth, такие как богатство, благосостояние, as acquiring material things, приобретение материального, the easy life, легкая жизнь, comfort of body, комфорт тела, thirst for recognition, жажда к распознанию, for fame, жажда известности, for славы, honors, почитанию, the desire for power, желание к власти, wanting not just things but luxuries, желание не просто вещей, а роскоши, wasting our time on frivolity, nonsense, entertainment. пустую трата времени для развлечения, для этой чепухи. And along with this comes two very dangerous things that И happen to us. в ногу с этим идут две опасные вещи. We have an obsessive fear of death У нас есть совершенно одержимое чувство смерти, because death ends all the things we want, this world. потому что смерть, она оканчивает все те вещи, которые мы имеем в этом мире. And secondly, И во-вторых, we have an obsession with our bodies. у нас есть одержимость своим телом. Whatever makes it look good, makes it feel good, gives it pleasure, Всё, that's что- what it's all about. Все, что делает этому телу удовольствие, здоровье приносит. The passions have conquered your soul, Страсти победили и завоевали ваши and you души. no longer think clearly. И больше человек не думает ясно. Instead of God and Yes. his understanding, your understanding of God, Вместо Бога имеется ваше понимание Бога, guiding your decisions about the который world, руководит вашими решениями согласно мирской точке зрения. the world guides your decisions and understanding of То God. есть мир руководит вашими пониманиями в Бога, When passions когда страсти, have uprooted your soul, когда они полностью поработили вашу или искоренили вашу душу, your mind becomes confused. то есть ваш рассудок становится затуманенным, да? Your mind is filled with fantasy, Ваш рассудок наполнен фантазиями, the desire for seeking pleasure in your mind in all things. желание искания удовольствия в рассудке и во всех вещах. It becomes focused on self. Становится ориентиром на себя, It becomes obsessed with lust. становится одержимым похотью, It has constant imagery going through your head. имеет постоянные разные образы, пролетающие в голове. Your soul is on fire with desires. Душа находится в огне желаний. Your thoughts are distracted Мысли ваши отвлечены and they're filled with the seeking of pleasure. и наполнены исканием удовольствия. St. Isaac says something very powerful here. He says, the world, Святой meaning Исаак говорит очень мощные вещи. Этот мир the spiritual reality of man on this earth, подразумевается духовное, настоящее этих человеков в he мире. says, the world is a prostitute. Он говорит, мир стал проституткой. By means of Ну или блудницей, так сказать. desires that destroy the soul, Он говорит теми желаниями, которые уничтожают душу. the world begins to tempt and pull the soul away from God. Мир начинает искушать и уводить душу от Бога. The world in its passions destroys the desire for virtue. Мир в своих страстях уничтожает желание к добродетели. It takes away our purity Он and our забирает innocence. нашу чистоту и нашу невинность, вернее. And we laugh at people who are pure. И мы смеемся над людьми, которые находятся в чистоте. And we ridicule И мы высмеиваем innocence. невинность. And if we see innocence in someone, Если мы видим невинность в ком-то, our desire is not to protect it, наше желание это не защитить, it is to steal it away. а желание That это person. украсть у этого человека. We become Мы становимся a feeble, a weak soul. очень слабыми такими немощными душами. We have a deluded, a confused У intellect. нас очень находится искаженный интеллект. Our heart to love is weakened. Наше сердце к любви становится ослаблено. We have sick organs of У understanding. нас больные органы восприятия. When our organs are sick, our organs of understanding are sick, Когда our soul, наши органы понимания, наша душа больны, then we produce sick
thinking. Мы производим неправильное мышление, больное мышление. We have sick and bizarre feelings. У нас больные и странные чувства. Our desires control our life, Наше желание контролирует нашу жизнь, and our knowledge is gone. It's confused. и наше знание пропадает, оно искажено. This weekend, or last week, I spent most of it in New York City. Прошлую неделю в основном я провел в городе Нью-Йорке. In New York, you see masses of people В Нью-Йорке видишь большие объемы людей, who have sick souls. которые больны души. Generally not evil people, А в основном это не злые люди. just very confused people. Они просто очень сконфужены. If we all got in a big bus and we went to New York City today, Мы, допустим, все сядем сейчас в автобус и поедем в город Нью-Йорк. and we went to the Museum of Modern Art, or the Museum of Metropolitan, И поедем в музей Метрополитен. and we went into the Masters room with the paintings of the Masters. И пойдем смотреть известных мастеров шедевры. I don't know who your classical artist who you care for the Я most, не but знаю, whoever it would be. кто для вас более является классическим известным художником. Titian or Caravaggio or Тициан Whoever, или doesn't Караваджо или еще кто-то. and you went in and you saw this wonderful classical painting Вы пойдете и увидите вот эту прекрасную классическую работу of an young innocent child, maybe 10-12 years old, невинного ребенка 10-12 лет, and you took out your marker pens, и возьмете свой маркер, you took out your pocket knife, и возьмете свой нож, and you went up and you started drawing things all over the face. и начнете подрисовывать You к cut лицу, holes in the ears, and you начнете the breast you прорезать, stuck holes, and you mutilated the organs of the body. начнете его подрезать, отрезать ему органы, And you said, I want it to look modern. и скажете при этом, я бы хотел, чтобы он It's more выглядел appealing to современно. me like this. Для меня более интересно, вот более привлекательно видеть вот такое. Besides being arrested, А кроме того, что вас арестуют, you'd be put in a psychiatric ward. вас еще и поместят в психиатрическую лечебницу All over the city. по всему городу. You see people punching holes in themselves, Но видите, они прокалывают carving дырки в themselves себе, up, они себя разрезают, things hanging off their lips and nose. носят разные вещи, висящие из носа и с языка. The work of art that God made, that man does not understand. То есть искусство работы, вот то искусство, произведение искусства, которое сделал Господь, его не понимает человек. Man destroys it Человек уничтожил это, because his soul is sick. потому что его душа больна. Instead of seeing it as God's creation Вместо того, чтобы видеть творение Божие, that needs no altering, которое не нуждается в разных модификациях и изменениях, he sees it, he wants to distort it to match his distorted soul. он хотел бы, чтобы вот это также было искажено под искаженную душу. The passions, says Saint Cyria, Isaac Страсти, говорит святой Исаак Сирский, are the sickness of our soul. это заболевание нашей души. But the virtues Но добродетели are the health of the soul. это здоровье нашей души. The greatest of all virtues is faith. И самое великое из добродетелей это It's where вера. it begins. Это там, где она начинается. Faith, Вера, the virtues, это добродетели, are the remedy for the sickness of the soul. это вот это как бы лекарство для наших болящих душ. Virtues are a slow process. Добродетели это медленный процесс. You don't say, okay, I believe my life now change, everything's perfect. Я верю, все, моя жизнь должна измениться к совершенной. You say, I believe, При этом говорится так, я верую, and then you see the journey of following. и после этого And начинается путешествие следованием и к изменению. It's demanding. Оно требует, You have to give much требовательно, effort. трудное. Нужно to много change. приложить усилий для того, чтобы измениться. The virtues of the cross, Добродетели креста, they're not a field full of добродетели это wildflowers крест. and beauty. Они не наполнены дикими цветами и красотой. Because they take you away from that which you had desired. Они уводят вас от того, чего вы сильно возжелали. It takes a great deal of patience to Они practice virtue. требуют великого терпения для того, чтобы практиковать эти добродетели. The soul becomes drunk with passions. Душа, она опьянена страстями.
If you've ever known, including yourself, if you've ever known someone who's drunk, Если вы знали кого-то, если не себя, кто находится в состоянии опьянения, if you address them seriously, если вы серьезно будете с ними вести разговор, they try to overcome the drunkenness and it's not possible. они попытаются преодолеть в этот момент состояние опьянения, но это невозможно. They cannot be totally coherent. Они не могут полностью быть связанным с вами. They are so deeply influenced by that passion На них очень глубоко повлияла эта страсть, that they're not free to do what they want. что они не свободны делать тому, чего они восхотят. But the virtues Но добродетели will be filled with sorrow будут наполнены страданиями and all kinds of и afflictions разными видами лишениями, because you have to move towards a change of life. потому что вы просто вынуждены двигаться к изменениям в вашей жизни. But these sorrows and afflictions and Вот the эти cross печали и страдания и крест are the means of freedom. – это все средства к свободе. If any of you have ever had a weight problem Если кто-либо из вас имел проблему с лишним весом, and you find yourself totally out of shape, и вы совершенно потеряли форму, in order to get back into physical shape, you've got to torture yourself. для того, чтобы вернуться к этой физической форме, нужно You себе have to say помочь. no to all those things you want. Нужно сказать «нет» всем тем вещам, You которые have ты to reduce возжелал. and change the way you eat. Нужно поменять полностью то, что вы You have to едите, и exercise when уменьшить. you don't want to. Нужно заниматься физическими упражнениями, когда ты не хочешь. You have to push yourself beyond what's comfortable. Ты должен заставлять себя и толкать себя за пределы комфорта. But if you desire the good health, Если вы желаете хорошего здоровья, at the end you will be rewarded. в конце концов вы получите And награду. you are rewarded in the struggle because you are getting away from that which has enslaved you, fat. И вы, ваша награда избавиться от лишнего жира в труде. So how Каким образом do we embrace мы можем, virtues? захватить и приобрести эти добродетели? How do we reject the passions? Как мы можем отказать страстям? How do we make our sick soul well? Каким образом оздоровить наши больные души? And St. John of the Ladder tells us, Святой преподобный Иоанн Лествичник говорит нам, the first step on the road to freedom первый шаг по дороге к свободе is renunciation of the world. – это отказ от мира. Until you do that, До того момента, пока вы это не сделаете, you cannot be free. вы не будете иметь способность быть свободными, не станете свободными. Every virtue that we acquire Каждая добродетель, которую мы приобретаем, is the mother of the next virtue. это мать следующей добродетели. It's like the first step on the ladder gets you to the second, Это как первый шаг ступеньки, ведущий ко второй, and the second to the third. So второй к третьей и так далее. you don't get on the first step and go to the 30th step. Ты не становишься на вторую ступеньку и сразу на 30-ю. We must practice our faith. Мы должны практиковать нашу веру. We must know, but we don't. But we must know Мы должны знать, но мы не знаем. Но мы должны знать, that God что Господь is the purpose является целью and focus of life, и ориентиром всей жизни. not the world, Не мир, not our desires and passions. не наши желания и страсти. That when we desire and have passions Когда that мы take us желаем away иметь from our страсти, purpose, которые забирают нас от нашей цели, отвлекают, we are sick мы заболеваем. and we need to become healthy. И нам нужно стать здоровыми. And we become healthy by taking the medicine that cures us. Мы становимся здоровыми только тогда, когда принимаем те лекарства, которые нас излечивают. And if you are sick, Если вы больны, you sometimes need medicine, иногда вам нужно лекарство, you need the correct food, иногда нужна правильную пищу, you need to have proper sleep, иногда нужно просто выспаться, you need to do the right things to get you healthy иногда again. нужно правильные вещи совершить, чтобы стать здоровым. We're sick. Мы больны, We are spiritually sick. мы духовно больны. We have within our souls Мы имеем внутри наших душ the passions страсти, that are destroying our perspective of who we are. которые у нас уничтожают понимание того, кто мы есть. And we listen to the distorted understanding of И мы ourselves слушаем вот это искаженное понимание себя and continue to destroy и ourselves. продолжаем уничтожать себя. The only way out Единственный выход из этого is to embrace faith – это принять веру
And to know the purpose of your И existence знать, is что to be цель with God, вашего бытия — пребывание с Богом, not to be with the world. а не быть с этим миром.